मन वडियाई सतगुरां दी महिमा वर्णन कीती है। वो आपां सतगुरां दियां वडियाइयां नाल जुड़ अपने मनुखा जन्म का टाइम सफल कर रहे हैं। जिस तरह आपां पिछे विचार कीती है, साहिब सतगुरु अमरदास पातशाह जी ने एक दिन बीबी भानी जी नूं कहन लगे, धीए तेरे पति की उम्र थोड़ी है, बस समाप्त ही है, तू बेटे पुत्र की करेंगी उस तो बाद। बीबी भानी जी ने हाथ जोड़ बेनती की, महाराज जो विधवा की धर्म मर्यादा हुंदी है तुहाडे हुक्म द्वारा मैं वो निभावांगी। पातशाह कहन लगे, धीए तू गुरु की घर की सिक्खी घाल कमाई की है, मैं अपनी उम्र 6 महीने 11 वर्ष 18 दिन वो अपनी उम्र मैं तेरे पति नूं दिना है। सारी संगत इकट्ठी कर ली। पातशाह जी ने भाई बल्लू जी नूं भेज के गुरु कियां संगतां महाराज दे दर ते आके सुशोभित हो गई हैं ते सतगुरु जी ने सारी संगत नूं सुना के ये वचन दोहराया। ते वचन कीता, भाई अज तो भाई जेठा जी सतगुरु रामदास पूर्ण पुरख हो के ये गुरु नानक पातशाह जी दे बख्शे शब्द सच निशान जीओ, वो सारी जोत वडियाई इन्हां च है। ऐदां बख्शिशां करके संगत नूं आख्या, भाई उठो, सतगुरु रामदास पातशाह जी समर्थ गुरु है। अज तो भाई इन्हां दे चरण मेरा ही स्वरूप है, जिन्हां ने मैनू पूजना है, सिमरना है, सेवा करनी है, ध्यान धरना है, वो इन्हां दी सारा भाई सेवा सिमरन ध्यान जो इन्हां दी पई वो अज तो बाद इन्हां दा दर्शन मेरा दर्शन, इन्हां दा ध्यान मेरा ध्यान, इन्हां दा सिमरन मेरा सिमरन, इन्हां दी बाणी मेरे वचन। ऐदा संगत नूं हुक्म किया। बाबा मोहरी जी सब तो पहला उठे, पातशाह सतगुरु रामदास पातशाह जी के चरणों ते शीस रख दिता। साहिब जी सारिया संगत पातशाह जी कहते, धन मोहरी जी तेरा नाम भी मोहरी ते जेड़ा तू सब चों साडा मोहरी होके हुक्म मन्निया है, तू संत है। संत अपनियां 21 कुलां तारदा है, तू दुगनियां तार लईयां। मोहरी जी ने बेनती की, महाराज बस मैं ते मेरी कुल दे तेरे दर दे बने रहीए, महाराज साड़ी तेरे दर ना बने आवे, चरना ना बने आवे। पातशाह जमां दा दुख ना देखिए, उस लेखे तो छुट जाइए। तां पातशाह जी कहन लगे, मोहरी जी ये लेखा तो साडे हुंदियां ही निबड़ गया। सिख दा जन्म मरण वाला लेखा जिद्दां अमृत छकदा गुरु का उद्दां ही मुक जांदा है। वो लेखा तो भाई सत श्री अकाल, ये लेखा तो गुरु ने कट के फेर ही इस दर ते अमृत पिया सतगुर दिया, अवर ना जाना दूआ तीया। इस दर की मर्यादा ये कल नूं विसाखी का पुरब है, ते विसाखी जिहड़ी पहली विसाखी मनाई है वो सतगुरु अमरदास पातशाह जी ने मनाई है। भाई बल्लू जी कहन लगे, महाराज संगतां आउंदियां देसां विदेसां दियां मिलाप नहीं हुंदा। पातशाह जी कहन लगे, चिट्ठियां लिखो भाई सब नूं। काबल कंधार ताईं चिट्ठियां पहुंच गईयां, बलख बखारे ताईं चिट्ठियां पहुंच गईयां, जम्मू कश्मीर पोठोहर माझा मालवा दुआ पुआध सब ताईं स्नेह। आओ भाई गुरु नानक नाम लेवा। मेख दी संगरांद संगतां इकट्ठियां हुईयां गोविंदवाल साहिब, सब ने बौली का अमृत स्नान किया, गुरु की संगत की, गुरु का बचन सुने। सतगुरु अमरदास पातशाह जी ने गुरु नानक पातशाह जी की तुखारी राग द्वारा परमेश्वर की सिफत सलाह उस राग अंदर बयान की। संगतां निहाल हुईयां,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਐਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਵੇਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀਰਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਲੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਬਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਭਾਈ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਗਏ, ਚਿਤਵੀ ਗਏ, ਵਿਚਾਰੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਐ, ਸੰਗੀ ਐ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨ ਲਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨ ਗਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹ ਅਸਾਰਾ ਐਸਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਖਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੈ ਆਖੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਸਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਪਲੂਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਬੰਦ, ਬਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਏਦਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾ, ਹੁਜਤ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਰ ਦਾ। ਏਦਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਖੀ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਾਵੀ, ਗਵਾਈ, ਸੁਣੀ, ਸੁਣਾਈ। ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਕੀ ਇਹ ਕਹੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਿਆਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਠੋ ਭਾਈ। ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਬਣਾਉਟ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਖੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਲੇ ਬਣਜਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜੇ
ਤੇ ਜਦੇ ਉਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਟਾਈਮ ਬਣੇ, ਸਮਾਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਠੋ ਭਾਈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਨ ਮਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਕੇ ਗਵਨ 84 ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਿਓ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਰ ਕਰਬੇ ਕਹੋ ਸਾਜਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਸੀਨਾ ਬਾ ਸੀਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਦਰ ਜੋਤ ਚੱਲਦੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਤੁਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣੀ, ਜੋਤ ਓਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਨ ਇਕੱਤਰ ਭਇਓ ਪਰਵਾਹੂ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਰਵਾਰੂ ਕੇ ਪਰਵਾਰੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਇਕੱਤਰ ਭਇਓ ਪਰਵਾਰੂ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੀਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰੂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਠ ਕਰ ਵੱਡ ਭਾਗਨ ਤਬ ਭਾਨੀ, ਤਦੋਂ ਧੰਨ 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 ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ ਫਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਿਤ ਆਗੇ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਆਈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਤੋਸ ਜੀਵ ਦਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਹਮਾਰੇ ਬੰਸ ਸਦਾਈ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਬੰਸ ਰਹੇ, ਹੋਏ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਵੇਂ ਰਹੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰਹੀਏ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਬੀਬੀ ਨੇ? ਬੀਬੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਐਸੀ ਮਾਈਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮਨ ਉੱਚਾ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰਿਆਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ ਅਸਕੋ ਦਾਸ ਅਗਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਏ ਨਾ ਅਸਕੋ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਬੀਬੀ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਰੂਪ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਹੀ। ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ, ਸਰਬਾਂ ਸਵਾਰਨ ਤੱਕ ਸਹਿ ਹੈ ਸੇਵਾ ਹੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੇਵਕ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਕੁਲ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਲੇਵੈ ਪਦ ਭਾਰੀ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਾਰੀ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਰ ਨਿਜ ਦੇਹੋ ਨਾ ਜਾਵਹਿ ਆਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਰਹੀਏ। ਰਹਿ ਸਥਰ ਅਬ ਇਸ ਹੀ ਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਥਿਰ ਇਕਾਗਰ ਟਿਕ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਤ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਬਚ ਕਹੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਨਹਿ ਕਿਤ ਜਾਹੇ ਤੁਮਹੋ ਘਰ ਰਹੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਧੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਉ ਬਿਮਲ ਸਲਤਾ ਜਲ ਚਲਤਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਿਮਲ ਉਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਤਾ ਨਦੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਵਗਦਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਵਹੁ ਬੰਧਨ ਆਗੇ ਢਲਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਢਲਤਾ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਰੋਕ ਪਾਈਏ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਬੰਨ ਮਾਰੀਏ, ਹੋਏ ਕਲੇਸ਼ ਉਪਦਰਵ ਭਾਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਰੇ ਉਪਦਰਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ,
ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪੱਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਅਸਾਰੇ ਬਾਬਤ ਅਸਾਰਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰੀਏ ਧੀਏ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਅਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਾ ਸਕਹਿ ਨਿਰਵਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਉਹਨਾਂ ਉਪੱਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਲਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਪੱਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੇਰ ਜਿਨ ਕੋ ਨਾ ਸਕੈ ਨਿਰਵਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਟਿਕ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਪੁੱਤਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 10 ਕੋਸ ਦੂਰ ਥਿਰ ਥਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ 12 ਕੋ ਦੂਰ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਖਸ਼ਟ ਕੋਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਰਾਖੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ 6 ਕੋ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਨਿਕਟ ਹੋਣ ਕੋ ਤਿਨੋ ਨ ਭਾਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਠਾਡੀ ਦਵਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਆ ਕੇ। ਕਰਿਓ ਆਪਣੋ ਜੋਰ ਉਦਾਰ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੋਰ ਉਦਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੈਸਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨਹਿ ਭਇਓ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮੌਜ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਐਦਾਂ ਡਡਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਸਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਵੰਸਾ। ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਛਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਛਤਰੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਛਤਰੀ ਐ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਜਗ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣੀ। ਇਹ 6 ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਛਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਹੰਕਾਰ ਵਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਛਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾਹੀਂ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਹੋਊ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਤਪ ਆਵਤ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋ। ਆ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਪ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ और जार जितो गृह को तोहे त्याग कहाँ चत ताम है तरों। छतरी की जो मर्यादा हुंदी है भाई वो महाराज गुरु कलगीधर पिता जी ने वो विधि विधान दस्या कि छतरी की मर्यादा छतरी की कुल तुरी आउंदी है। ते भीड़े दिमाग वाले कहणगे आ देखो जी लव कुश भी होर की दस दिंदे महाराज पातशाह जी। ये कहंदे सी रावण की कुल क्यों है? ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਛਤਰੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਕੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਟਕਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ। ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੇਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭਾਈ। ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤਾਈਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੀਏ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ 72 ਪਟੇ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਟੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੱਲ ਭੇਜਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਨਾ। ਇਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਮਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਬੂਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੈ ਗਏ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹੱਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਪਰਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੋੜਤਾ। 7 ਵਾਰ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ, 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। ਸੰਗਤ ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਮਰੱਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੈਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੰਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖਰੀ ਰਹੀ ਦਰ ਪਰ ਹਿਤ ਲਿਓ, ਖਰੀ ਰਹੀ ਦਰ ਪਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਬ ਤੁਮਰੇ ਕਰ ਵਿਖੈ ਪਰਵੇਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਕਲੇਸ਼ਨ ਵਿਖੈ ਬਸੇਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਗਨ ਕਲੇਸ਼ ਇਹ ਐਸਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਉ ਅਲੇਪ ਰਹਿ, ਤਉ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਸੇਵਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਹੇ ਸਹਿਨ ਸਾਹ ਉਹ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਦਰ, ਪਰ ਲਿਬੜੇ ਨਹੀਂ, ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਹੋ ਗਈ। ਵਿਘਨੋ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਲਿਬੜਨਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੇ ਦੋਸ ਸਕੈ ਸਵੈ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਛੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰ ਗੁਰ ਦਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮੁਦਤ ਸੁਤਾ ਹਿਤ ਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਨੇ ਵਿਦਤ ਜਹਾਨ, ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਰਾ ਬੁੱਢੇ ਸਮਤ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢੇ ਸਮਤ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਨਰੇਲ, 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਾਮਦਾਸ ਕੀ ਭੇਟ ਧਰ, 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਹੀਰ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੇਰ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਸਿਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਪੈਸੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਦੀਏ ਫਲ ਪਾਈਆ, ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਫਲ ਬਿਨ ਸੇਵ, ਰਗਤ ਪਣ ਦਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਭੂਪ ਪਿਛ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਰੇਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਫਲ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ? ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਨਾ ਖਾਓ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ। ਇੱਕ ਸਿਰੀ ਫਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਖਾਂਦਾ। ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਉੱਤਮ ਨਰੇਲ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਫਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਸਿਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿਰ ਭੇਟ। ਤੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੜਾ ਸੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਸੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੇ ਆਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭੇਟਾ ਸਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਐ ਐਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਐ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਕਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਚੌਰੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 3 ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 4 ਚਫੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਭਏ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਤਬੈ ਮੋਹਰੀ ਸੰਗਤ ਹਵੈ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਨਮੋ ਮੋਹਰੀ ਕੀਏ ਸਿਰ ਨੈ ਕੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਪੁਨ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੀਨਸ ਬੰਧਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਗਨ ਪਾਪ ਨਿਕੰਦਨ। ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਨਿਰਵਿਰਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਾਲਸ। ਹਿਮਦੈ ਕਰ ਸਭ ਜਗ ਗੁਰਿਆਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਤ ਪਰਲੋਕ ਹਵੈ ਤਿਆਰ। ਆਪ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ
ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਗਤ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਜੀ। ਨੇਤਰ ਪਰ ਫੁੱਲਤ ਜਨ ਅਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਬਲ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਿਪਤ ਬਦਨ ਦੁਤ ਇੰਦ ਮਨਿੰਦਾ। ਮਾਨੋ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਸਨ ਦੇਤ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸਨ ਦੇਤ ਆਨੰਦ ਬੁਲੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੁਦਾ ਗਿਰਾ ਦੁਖ ਦੋਂਦ ਨਿਕੰਦਾ। ਸੁਦਾ ਗਿਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਦਾ ਗਿਰਾ, ਗਿਰਾ ਕਹੀਏ ਬਾਣੀ, ਸੁਦਾ ਕਹੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੈ ਕੈ ਦੁੱਖ ਦੁੰਦ ਨਕੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਵੰਦਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਕੈ ਪ੍ਰਗਟ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨ ਕੋ ਤਜੈ ਸੋ ਛੰਦ ਉਮੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਿਕਟ ਗਰਾਮ ਨਰ ਜੇਈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਹੇਤ ਸਰ ਦਰ ਸਭੇ ਪਹੁੰਚੈ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਦਾ ਧਰ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਸਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਹਨ ਪਰ ਅਰੋਹ ਕਹਿ ਆਏ। ਤੇ ਵਾਹਨ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰੋਹ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ, ਕੋਈ ਊਠ, ਕੋਈ ਰਾਥ, ਕੋਈ ਬੱਗੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੋ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਉਹ ਪਾਇਨ ਤੇ ਤੂਰਨ ਧਾਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਇਨ ਤੇ ਤੂਰਨ ਧਾਏ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਭੱਜ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜ ਫਲ ਦਾਤਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਕਰ ਲਈਏ ਦੀਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੁਨ ਅਸ ਕੋ ਨਾ ਆਏ ਉਮਹਾਤਾ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਾਹਤ ਕਹੀਏ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੌਦਸ ਮਗ ਆਵੈ ਸਮੁਦਾਏ। ਚੌਦਸ ਮਗ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਦਸ ਮਗ, ਚੌਹੋਂ ਦੇਸ ਮਗ, ਚੌਹੋਂ ਦੇਸ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨੋ ਵੀ ਰਾਹ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਠੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਰਾਹ ਭਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪੁਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਪੁਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਪੂਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਦਾਤੂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ। ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੂਰਬ ਆਏ ਪਰਹਾਰੀ ਲਾਤੂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਈਰਖਾ ਜਾਗੀ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਇਸਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਰ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਮਾਰੇ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਵੱਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਟ ਆਈ ਹੋ। ਐਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਨੱਪਣ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਕੋ ਸੰਕਟ ਚਰਨ ਮੰਝਾਰਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਟਸ ਟਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੇਮੁਖ
ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਏ ਤੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਤ ਅਸਤ ਮਹਿ ਪੀਰ ਉਦਾਰਾ, ਹੋਤ ਅਸ਼ਤ ਮਹਿ ਪੀਰ ਉਦਾਰਾ। ਭਾਈ ਅਸ਼ਤ ਕਹੀਏ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਜਤ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਚਲ ਆਇਬ, ਪਰ ਲੱਜਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨੈ ਬਖਸ਼ਾਇਬ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਪਿਆਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸ ਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਖੈ ਇਮ ਚਿਤਵਨ ਠਾਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਿਤ ਵਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਬਾਸਰ ਦੁਖ ਲਹੋ ਕਨੇਰਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਦੁੱਖ ਲਹੂ ਕਨੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਬਖਸ਼ਾਵੋ ਤਿਨ ਤੇ ਇਸ ਬੇਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਔਗੁਣ ਵੱਡਾ। ਆਪਨ ਕੋ ਮਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹਿ ਜਾਊ, ਆਪਣੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਤੋ ਮਹਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਭਾਉ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਦਇਆ ਕਰੈ ਦੁਖ ਹਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਮ ਜਾਚੈ ਤਿਮ ਦੈਬੋ ਕਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਾਵਨ ਕਸ਼ਟ ਕਨੇਰਾ, ਤੇ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹ ਜੋ। ਹਰ ਬਿਗਰਹਿ ਪਰਲੋਕ ਸੋ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਿਨ ਕੇ ਜੇਤ ਮਿਲਨ ਬਨ ਆਵੈ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤੂਰਨ ਚਾਲਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਚਾਲਾ ਕਹੀਏ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਪੁਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਲੰਗੜੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔ ਚੱਕ ਜਾਏ ਚਰਨ ਸਿਰ ਧਰਿਓ, ਔਚਕ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਹੋਏ ਦੀਨ ਉਚਰਿਓ, ਤੇ ਦੀਨ ਕਹੀਏ ਬੜਾ ਅਧੀਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬ ਦੇਖਨ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਇਓ ਦੀਨ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਪਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੋ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਮੁਖ ਬਿਠਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਈ, ਨਮਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਲਾਓ। ਤੇ ਮਿਰਦੁਲ ਅਲਾਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਮੋਹ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤੁਮ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਤੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਭਏ ਹਮ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਤੂ ਜੀ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ। ਕੌਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬੈਰ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਤੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੂਕਰਾਂ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕੂਕਰਾਂ ਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਆਪ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਧੂਣੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਢਤੀ ਨਾ ਜਤ ਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਣੀ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿੰਟ ਚ ਦੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਭਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਛੇਲੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੁਣ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੈ, ਅਦਬ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਦਬ ਰੱਖਿਆ, ਅਦਬ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬੇ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਇਹ ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਕੁਲਚਾਰੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਦਬ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ
ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਵਸਾ ਹੈ ਬੀਚ ਬਕਾਲੇ, ਬਕਾਲੇ ਚ ਵਸਦਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ। ਇਸੇ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ, ਕੌਣ? ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਤੇ। ਅਦਬ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਕਾਜ ਮੈਂ ਕਰੋ ਤੁਮਾਰਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਐਸਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦਾਤੂ ਜੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਾਤੂ ਬਚ ਭਾਖੇ, ਚਲੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਇਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਮ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੋ ਕਾਜ ਮਮ ਜਸ ਅਬਲਾਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਬਲਖ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅਪਰਾਧੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਮਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਹੋਏ ਢੀਠ ਜਬ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੜਾ ਸੋਚਦਾ ਲੈ ਭਲਿਆ ਲੋਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਬਕਾਰ ਆ ਭਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਢੀਠ ਜਬ ਚਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਮਤ ਸਰ ਅਗਨ ਦਹੀ ਮਮ ਛਾਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਤਿਓ ਮਿਲਿਓ ਕੁਸੰਗ ਉਤਪਾਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਲਾਪੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ। ਤਿੰਨ ਕਰ ਮਤ ਬਾਵਰ ਮਮ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੌਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਖਸ਼ਾਵਨ ਚਾਹਤ ਜਬ ਸੋਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਲੱਜਤ ਰਹਿਓ ਨਾ ਧਮ ਟਿਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਦੁਖ ਫਲ ਪਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਫਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿਮਾ ਤੁਮ ਐ ਤਾਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਗੁਰ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਹਿਤ ਸਾਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਗੰਭੀਰ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਗੁਰ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਹਿਤ ਸਾਰੋ, ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਔਰ ਗੰਭੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਤਬ ਬੋਲੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਬ ਬੋਲੇ। ਤਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਅਡੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਡੋਲ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਮਨ ਤਨ ਕਰ ਮੈਂ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਾਸ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਬ ਪਰਲੋਕ ਹੋਵਤ ਮਮ ਤਿਆਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਭਇਓ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਮਰੱਥ ਭਇਓ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਜ ਪਦ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੋ ਸੁਭ ਦਇਓ, ਨਿਜ ਆਪਣਾ ਪਦ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦੇਖਣ ਕਰੀਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ,
ਤੁਮ ਹੋ ਵੱਡੇ ਬਿਗਨ ਗਨ ਹਰੀਐ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਨ ਕੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝੂ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਤੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੰਗਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਟਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਦੇ ਕਹਾੜਾ ਜਾਂ ਆਰਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਭਾਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁਣ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਣ ਨਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦਾ ਦਵੜੂ ਘੁਸੜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਪੰਥ ਅੰਦਰ, ਐਸ ਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸਿਰ ਸੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਪਏ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਐਸ ਦਰ ਬਣੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪੀ ਸੋ ਡਰਾ ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ, ਉਹਦੇ ਛਾਤੀ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਬਕ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਲਈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਫਿਰ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੀ? ਜਥੇਦਾਰ ਏਸੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਕੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਏਸੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਤੱਕ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੂਲ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ? ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ,
ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਹਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਊਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਊਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਥ ਨੇ ਥਾਪਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਦੋਂ ਥਾਪੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਥਾਪੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਥਾਪੇ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਲੇਖੇ ਜੋਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਈ ਛਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚ ਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਦਾ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਉਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਰਸ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਫਿਰ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਐਡੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਦਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਕੋ ਸੁਤ ਗੁਰਤਾ ਜਬ ਪਾਵੈ, ਇਨਕੋ ਸੁਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿੱਦੇ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੋ ਭਾਈ ਸੋ ਤੁਮ ਡਿਗ ਆਵੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸ ਦਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭੂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਰਹੂਗਾ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿੰਮ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਨਾ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭਾਈ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਕੜ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੋ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿ ਇਸ ਦਰ ਤੇ, ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਜਬ ਕਰਹਿ ਅਪਰਸਨ ਹਾਥ, ਸੋ ਜਬ ਕਰਹਿ ਸਪਰਸਨ ਹਾਥ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਾਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਹਿ ਸਰਬ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਾਥ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਕਟ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਸੂ ਆਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਪਰ ਲੋਕ ਦਰਸੈ ਸਮੁਦਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਰ ਜੋਰ ਹੈ ਸਭ ਸੀਸ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਵੇ, ਧੰਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੋ ਪੁਨਹ ਉਚਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਰੂਪ ਸੁਧਾਰਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਮ ਸਮ ਇਸ ਕੋ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਮਮ ਸਮ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਹੋ ਅਭੇਦ ਇਨ ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਰਨ ਇੱਕ ਰੰਗ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਅਸੀਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਅਵਦ ਦੀਨ ਬਿਠਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਤਾ ਤੇ। ਸਰਦਾ ਧਰੈ ਸੋ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾ ਰੱਖੂ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਤਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾਨ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਜੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ? ਦਾਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰੂਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਰ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆਜੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਅਬ ਅੰਤਰ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਕਾਨ, ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੋ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਨਾ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਬੰਦ ਹੈ ਕਰ ਜੋਰ ਹੈ ਮਨ ਦੀਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਦੀਨ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭਾਦੋ ਕੀ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈ, ਜੈਤ ਸਮਾਵਨ ਗੁਰ ਅਬਨਾਸੀ, ਤੇ ਅਬਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਆ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਭੇਦ ਕਰਤਾ ਤੱਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਭੇਦ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਧਾਰਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੋਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਪ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮਾਪਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆਹ ਸਰੂਪ ਆਹ ਦੀਵਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਗਾਤਾ, ਇਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ।
ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੋਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੋਤ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ? ਧੁਰ ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤ 오ਹਾ। ਤਤ ਨਾ ਤਤ ਮਿਲਦੇ ਆਏ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਜੋਤ ਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪਾਂ ਚ ਤੇ 10ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਐਦਾਂ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਚਾਹ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ। ਅੱਜ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਬਰਾਜ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਅਭੇਦ ਸਰੂਪ ਅਭੇਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੰਕਰਾਂਤ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੂਤ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਟਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਨਾ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੈ ਕਰ ਜੋਰੈ ਮਨ ਦੀਨਾ ਪਾਦੋ ਕੀ ਸੁਭ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਚੈਤ ਸਮਾਵਨ ਗੁਰ ਅਬਨਾਸੀ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਬੋਲੇ ਸੋ